예, 파트 2 해보겠습니다. It's still tourist season in western Montana. 몬타나 서쪽 지방에서는 아직도 관광 시즌입니다. So we are not going to have as many resources here. 그래서 여기에서요, 우리가 뭐뭐 하는 것만큼 그만큼 많은 자원을 가지지 못할 거라는 거죠. 자원, 인적 자원이라든가 뭐 경제적인 자금의 측면이라든가 focus on the really sharp focus search. 예, 정말로 아주 날카롭게 집중된 이 search에 as 이하가 생략됐습니다. as we wish. 예를 들면요, as we hope. 우리가 희망하는 것만큼 그만큼 많은 자원을 동원하지 여기에 집중하지 못한다는 겁니다. 정말로 아주 날카로운 그리고 초점이 맞추어진 이 수색에 우리가 원하는 만큼 그만큼 많은 자원을 투입하지 못한다는 거죠. The shooting rattled residents. rattle 뒤흔들다죠. 이 총격 사건은 주민들을 뒤흔들었어요. Forcing business to close. 사업체들이 문을 닫도록, 이제 가게 같은 것들이 문을 닫도록 강요했습니다. And people to stay locked in on Friday. 그리고 사람들이 금요일에 집에 그냥 문을 꽁꽁 잠그고 집에 머물러 있도록 강요했어요. By Saturday, 늦어도 이제 토요일 날이 되자 the town had begun to return to normal. 이 동네가 정상으로 돌아오기 시작했습니다. 네, 정상으로 돌아오기 시작한 거죠. At least one prayer vigil for the victims was planned. 최소한 하나의 그 야간 기도회입니다. 이 피해자들 위한 하나의 야간 기도회가 was planned, 계획되었습니다. For the community, 이 지역 사회를 위해서, 이 동네를 위해서. On Sunday evening, 일요일 날 저녁에 all four were Anaconda residents. 4명 다 아나콘다 주민들이었어요. Miss Kelly, the bartender는 spent most of her career, 자신의 이 직장생활 중에 대부분을 as a nurse, 간호사로 보냈던 사람입니다. She worked for more than 2 decades in the intensive care unit, ICU에서요. 20년 이상을 일을 했습니다. Of a hospital in Butte에서의 어떤 한 병원에서 인텐시브 중환자실에서 20년 이상을 보냈습니다. Before becoming an oncology nurse. oncology가 뭐죠? 산부인과든가요? 산부인과 간호사가 되기 전에 at a hospital, 병원에서 아나콘다에서요. According to her daughter, 딸의 딸이면요, 크리스찬이라는 딸의 딸이면 그렇다 그죠? oncology가 그거 모르는 건 말도 안 되는데. 네, oncology가 종양학이네요. 종양학. 네, 종양학 쪽에서 간호사였다는 거네요. 네, oncology가 종양학이다. 다음에 she was a wonderful nurse. 그녀가 아주 훌륭한 간호사였다. She was very skilled. 아주 솜씨가 좋았고 very gifted. 아주 재능을 타고났다는 거죠. At 무엇에 대해서 그녀가 했던 일에 대해서 재능을 가지고 있었습니다. When Miss Kelly's husband of almost 30 years, 거의 30년 동안 남편으로 있었던 도널드가 was diagnosed, 무엇에 그 진단을 받았는데 무슨 질환에 pancreatic cancer 하면 췌장암이죠. 췌장암 진단을 받았습니다. 그때에 she became his caregiver. 이 간호사가 부인이 그의 그 돌보는 사람이 된 거예요. 돌보미가 된 거죠. For the last few years of his life. 남편의 인생의 마지막 3, 4년 동안 남편을 이제 전적으로 돌보는 사람이 되었다는 거죠. Her daughter said, 딸이면요. He died in 2018. 남편이 2018년에 죽었습니다. Miss Kelly retired from nursing in 2024. 그래서 미스 켈리가 작년에 간호직으로부터 은퇴했네요. And took up working. 그리고 일을 시작했는데 at the Aulba에서 shortly after that, 그 직후에 일을 시작했습니다. Mostly as a way to, 하나의 방법으로. 왜 술집에 주식했냐면요, 방법으로 to pass the, 시간을 보낼 수 있는 방법으로, and socialize with other older people, 그리고 다른 나이 들은 사람, 그 다음에 정년퇴직자들하고 socialize with, 사교하는 거죠. 그들과 그냥 사교하기 위해서. Her daughter said, 딸의 딸이면요, she worked a few shifts each week. 그녀가 매주 서너 개의 쉬프트에서 일을 했다는 겁니다. 서너 번, 8시간씩 한 서너 번 일을 했다는 거죠.
Keith Wilkins, the owner and bartender of JFK Bar, 이런 JFK 바의 주인이면서 바텐더인 키스는 about a block away from the Owl, 이 술집에서 약 한 블록 정도 떨어져 있는 술집의 주인이면서 바텐더가 뭐라고 그랬냐면 every time Miss Kelly came into his bar, 미스 켈리가 자신의 술집에 올 때마다 she had treats in her purse for the dog. 자신의 그 핸드백에 강아지를 위해서 강아지를 줄 특별 선물을 항상 가지고 있었다는 거죠. 항상. 그래서 강아지에 대한 그런 강아지까지 그런 선물을 줄 생각을 항상 하고 있었다는 거죠. 커틀런 애들러, 이 사람은 32살인데 one of her neighbors in downtown Anaconda의 다운타운에 있는 그 이웃 사람 중에 한 사람인데 뭐라고 그러냐면 he knew Miss Kelly since he was a child. 자기가 어렸을 때부터 이 켈리 아줌마를 알았는데 Mr. Adler returned to Anaconda after being gone for a few years. 3, 4년 외지에 있다가요. 아나콘다로 돌아왔을 때 이 아줌마가 recognize, 자기를 알아보고는 made a point of, 잊지 않고 뭐뭐 했다는 거예요. 무엇을 습관으로 만들었다는 건데 welcoming him back. 그를 환영하는 거예요. 총각아, 참 잘 돌아왔어. 참 고향에 잘 돌아왔어. 라고 말하는 것이 하나의 습관으로 만들었다는 겁니다. 만날 때마다 그랬다는 거죠. Whenever she was outside and I was too, 아줌마가 밖에 있을 때, 그리고 내가 밖에 있을 때마다 she would come over, 나한테 쪽으로 와가지고 나한테 말을 하곤 했습니다. would, 과거의 습관을 나타내요. Describing her as friendly and gregarious, 그녀를 매우 친절하고 그 다음에 gregarious는 사교적인 사람으로 묘사하면서 she was a good neighbor, 아주 훌륭한 이웃 사람이었고 like something out of a movie, 마치 영화 속에서 나오는 그런 인물 같은 분이었습니다. The family Miss Leach, Mr. Leach의 이 가족들은 one of the killed owl patrons, 손님들, 3명의 손님들 중에 이제 한 사람인 Mr. Leach의 가족들은 뭐라고 그랬냐면 it holds no ill feelings. 이 가족들이 holds no ill feelings towards us. 이 용의자에 대해서 ill feelings, 유감보다도 악감정을 가지고 있지 않다는 겁니다. 조금 아시아 사람들한테 좀 이해가 안 되는데요. 이 피해자 가족 중에 이제 피해자 손님으로 왔다가 죽은 사람들 중에 한 사람이 리치인데 이 사람이 이제 가족이니까 유가족이죠. 미스터 리치의 유가족이 뭐라고 그러냐면 이 용의자에 대해서 악감정을 가지고 있지 않다는 겁니다. 이게 도대체 어떻게 이럴 수 있느냐 하면 이게 기독교 정신이죠. 기독교 정신, 범죄는 미워하되 범인은 그 사람은 미워하지 않는 거요. 용서할 수 있는 거. 뭐 그런 뜻에서 기독교 신앙에서 나오는 그런 발언인 거죠. We feel great empathy to his family. 우리가요 그의 가족들한테 그 엄청난 대단한 그런 동정을 느낍니다. 그의 가족들도 굉장히 고통을 받고 있는 거죠. And we understand. 우리가 이해합니다. The mental anguish. 그 정신적 그런 고통이요. 정신적 anguish 뭐 고통 정도입니다. 정신적 고통 caused by veterans. 이 참전 용사에 의해서 야기되는 정신적 고통을 잘 이해한다는 겁니다. Returning from the war with PTSD. 전쟁에서 돌아오는 베테랑인데 이제 PTSD를 가지고 이 PTSD 증상을 가지고 전쟁에서 돌아오는 이 참전 용사들에 의해서 야기되는 이런 정신적 고통을 이해를 해요. And other mental, 그리고 다른 기타 정신적인 이슈들 때문에요. 그걸 가지고 돌아오는 Mr. Leach's siblings said, Mr. Leach의 그 형제들이 이나서 성명서에서 그렇게 말을 했습니다. We greatly loved and will miss our younger brother Dave. 우리가 우리의 동생을 사랑했고 엄청나게 사랑했고 그리고 앞으로도 계속 그리워할 것입니다. Mr. Palm was known as a regular. Mr. Palm은요 이 단골 손님으로 알려져 있었는데 at the Owl, 이 술집에서 Brent Ford 53, 브렌트는 53세인데 who lives across the street from the bar, 술집 바로 길 건너편에 살고 있습니다. 지금 현재 살고 있는데 said 뭐라고 그러냐면 he sent Mr. Palm there, 술집에서 목격했다는 겁니다. and played horseshoes with him before. 전에요 그 양반하고 호스를 말발굽 던지기, 호스 던지기 놀이를
한 적이 있다라고 말을 했어요. In tight-knit anaconda, tight-knit 하면 아나콘다에서요. 아나콘다 마을을 꾸미는데 tight-knit 하면 아주 밀접하게 이렇게 결속이 된. 그러니까 우리가 흔히 하는 말로 우리 동네는 옆집에 이웃에 숟가락 몇 개인지 알 정도로 다 안다 이거죠. 그런 게 tight-knit입니다. 아주 밀접하게 이렇게 결속된 이런 아나콘다라는 동네에서는 many residents also knew the suspect. 많은 주민들이 용의자도 알고 있었어요. Whom they described as 용의자를 그들은 뭐라고 묘사했느냐 하면 as a regular 단골 손님이다. 이 술집에 and other 그리고 다른 술집에도 단골 손님. Several people said 대여섯 명이 뭐라고 그랬냐면 대여섯 명이 they knew he was troubled. 그가 요 문제점이 있다는 걸 알고 있었다는 겁니다. 왜냐? He told them paranoid. 왜냐하면 그가 told them paranoid and often elaborate theories. 이 용의자가요, 이 주민들한테 이거 elaborate theories 이론을 이야기했는데 형용사가 두 개입니다. paranoid and elaborate. paranoid 그러니까 좀 병적인 이론이요. 그 다음에 아주 공들인, 아주 정성들인 이론이에요. 근데 결론적으로는 정성들인 이론이지만 병적인 이론인 겁니다. About political leaders, 정치 지도자들에 대해서요. And world, 그리고 국제 문제에 대해서. But they had not seen him. They had not seen him be violent before. 그러나 이 주민들이 그가 전에 폭력적인 것을 목격한 적이 거의 없다는 겁니다. Be violent가 뭔데? Be violent가 뭐냐면 지각동사 뒤에 원형이 나온 겁니다. 원형 동사가 나올 수 있죠. C라는 지각동사죠. 그래서 그가 폭력적인 행동을 하는 것을 목격한 적은 없었다는 겁니다. Mr. Brown lives on the same street as the Owl Bar. Mr. Brown은 Owl Bar와 똑같은 그 스트리트에 살았었는데 a neighbor tavern. 물론 이 Owl Bar는요, neighbor tavern은 이제 바나 마찬가지죠. 이 동네 술집인데, and Mr. Newson said, Mr. Newson 이야기에 따르면 it was likely that 데리아가 가능성이 있다는 거죠. The suspect knew the victims. 이 용의자가요, 이 피해자들을 알았을 가능성이 있다는 겁니다. 그러나 he didn't elaborate. 자세히 설명은 안 했습니다. 이 사람이 Mr. Newson이 자세히 이야기는 안 했어요. On what might have led to the shooting. 무엇이 이 총격전을 유도했을지도 모른다는 거예요. 범행 그 동기가 motivation이 무엇이었을지 모른다는 것은 자세하게 이야기를 안 했습니다. What might have led to 유도하다 또는 초래하다, might have pp하면 뭐뭐 했었을지도 모른다는 거예요. 그런 가능성이요. Relatives of the suspect said, 이 용의자의 친척들, 가족과 친척들이 뭐라고 그랬냐면 he had a long history of mental illness. 오랫동안 정신병의 역사를 가지고 있다는 거죠. While the authorities were searching for him, 당국이 그를 수색하는 동안에 they released a photograph of Mr. Brown. 동네 주민들이요, 사진을 공개했습니다. Mr. Brown taken from security camera video. 이거 CCTV에서 촬영된 Mr. Brown의 사진을 공개했어요. He showed him as a gaunt man. 이 비디오가요, 이 용의자를 as a gaunt man. gaunt는 삐쩍 마른이란 말이죠. 삐쩍 마른 사람. 삐쩍 마르고 키가 큰 건가요? gaunt가 다시 한번요. gaunt를 찾아봐야 되겠는데 gaunt가 그냥 삐쩍 마르다는 건지 또는 삐쩍 마른 거 플러스 키가 크다는 건지 확실하게 좀 해봐야 되겠습니다. person에 대해서 lean and haggard, 삐쩍 마르고 especially because of suffering, hunger or age, thrown, 삐쩍 말랐다 이 말이네요. haggard라는 단어가 뭐였죠? haggard를 또 찾아보겠습니다. lean, 삐쩍 마르고 and haggard가 바로 검색이 되면 좋은데 복사해서 와야 되네요. Haggard. Looking exhausted. 기운이 완전히 빠진 듯이 보이는 and unwell. 그리고 건강이 좋지 않아 보이는 거예요. From fatigue, worry or suffering. 피곤이나 걱정 또는 고통 때문에
아주 기진맥진하고 그 다음에 건강이 좋아 보이지 않는 게 haggard다. haggard. 그래서 지금 gaunt man, it showed him. 이 비디오가 그 남자를 gaunt man, 삐쩍 마르고 이제 기운이 하나도 없는 사람처럼 남자로 보여주었는데요. shirtless 그리고 그 셔츠를 안 입었어요. And in dark shorts, 그리고 짙은색 반바지를 입고 있는 거예요. Walking down a flight of stairs, 계단 하나를 계단에 이제 계단 하나를 flight이라고 그러죠. 계단 하나를 내려서 걸어가고 있는 장면을 비디오가 보여주었습니다. Mr. Newson said on Sunday, 이 양반이 일요일 날 뭐라고 그랬냐면 the image was taken shortly after. 이 영상이요, 뭐뭐 직후에 촬영되었다는 거죠. The shooting이 총격전 직후에. Suspect had disposed of his clothes. 용의자가요, disposed of는 처리하답니다. 자신의 의복을 처리한 후에, 이거 셔츠를 벗어가지고 이제 버렸겠죠. He then stolen a vehicle. 그리고 그 다음에는 차량을 훔쳐가지고 that had gear in it. 이 차량이 기어를 가지고 있었다는 거죠. 이게 뭔지 정확하게 따져봐야 되는데요. That had gear in it. 자동차 안에 기어를 가지고 있었다는 겁니다. Including clothing and 기어가 여기서는 자동차 기어가 아니고 여러 가지 장비란 말인데 장비. 의복하고 그다음에 캠핑 장비를 포함한 여러 가지 도구들, 장비들을 가지고 있었다는 겁니다. Mr. Newson said. 미스터 뉴슨이 그렇게 말을 했다. 거기까지요.